આ સર્વોત્તમની સુધા એવી દિવ્ય સુધા છે કે જેનું ગાન કરતા કરતા શ્રી વલ્લભ હૃદયમાં આવીને બિરાજી જાય છે. જેમ મકાન મોટું હોય, એનાથી નાનો એનો ઓરડો હોય, એનાથી નાનો એનો દરવાજો હોય, એનાથી નાનું એનું તાળું હોય, એનાથી નાની એની ચાવી હોય. પણ જો ચાવી તમારા હાથમાં છે તો તમે શું કહો? મકાન મારી પાસે છે. અને એક નાનકડી ચાવીથી આખું મકાન ખુલી જાય. એમ આ પુષ્ટિ ભક્તિ, આ નિત્ય લીલાની ભક્તિ એવી દિવ્ય ભક્તિ છે કે જ્યાં આપણું પ્રવેશવું બહુ દુર્ગમ છે, સહજ નથી. પણ જો વલ્લભના નામની ચાવી તમારી પાસે હશે તો તમારો પણ એમાં પ્રવેશ થઈ જશે. श्री वल्लभ का नाम वो चाबी रूप है और वल्लभ के नाम से ही श्री जी के मंदिर के द्वार खुलते हैं. ये नित्य लीला के द्वार खुलते हैं. दयाराम भाई तो कहते हैं जैसे सारस पक्षी होता है, जोड़े में साथ में रहते हैं, और जहां जहां मादा पक्षी जाता है वहां नर आ ही जाता है. वैसे ही स्वामी जी रूप वल्लभ जिसके मुख में है उसके हृदय में श्रीनाथ जी पधारने ही वाले हैं. ये निश्चित बात है. श्री जी वल्लभ के बिना रह ही नहीं सकते. तो जहां जहां वल्लभ का नाम है वहां श्रीनाथ जी अवश्य पधारते हैं. और कहीं हो न हो ठाकुर जी, पर जहां वल्लभ का और श्री यमुना जी का जहां जहां गुणगान होता है वहां ठाकुर जी अवश्य पधारते हैं. तिनके गुण सुनन को लाल गिरिधरन पिय आए सन्मुख ताके विराजे. ये दो नाम ऐसे हैं पुष्टि भक्ति के, एक श्री वल्लभ का नाम और दूसरा श्री यमुना जी का नाम. ये दोनों सुनना ठाकुर जी को परम प्रिय है. तो 7 दिनों का श्री वल्लभ गुणगान का उत्सव हम सबके लिए मानो महाप्रभु जी के हमारे जीवन में प्रवेशने की बेला बन चुका है, एक अवसर बन चुका है कि श्री वल्लभ निकल चुके हैं हमारी ओर आने के लिए. और जैसे वैष्णव प्रतीक्षा करते रहते, दमला जी की वार्ता में हम बाँचते हैं महाराष्ट्र का वो वर्धा गांव, और वहां दमला जी का प्रागट्य हुआ. रोज दूसरी मंजिल की अटारी पर बैठे रहे. छोटी आयु है और बस उनकी दृष्टि राजमार्ग पर बनी रहे, और चित्त में एक ही चिंतन, कब मेरे वल्लभ पधारेंगे, कब मेरे वल्लभ पधारेंगे. श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, श्री वल्लभ, एक ही नाम का सतत स्मरण करते. बहुत समय हो गया. एक बार भाइयों में मिलकत के भाग पड़ रहे थे और भाइये मिलकत बेच रहे थे, ये भाग तुम्हारा, ये भाग मेरा. और दमला जी को तो कहीं आसक्ति है नहीं लौकिक में. अटारी पर बैठे बैठे श्री वल्लभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और मानो भाग्य न वल्लभ भूतल आए, सामने से श्री महाप्रभु जी चलते हुए पधार रहे. और जहां जिनकी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो श्री वल्लभ को सामने से आते हुए देखे, सीढ़ी तक नहीं गए, ऊपर से ही छलांग लगा दी और सीधे वल्लभ के चरणों को पकड़ लिया. तो श्री वल्लभ ने गुणगान रूप से आपके राजमार्ग पर आने का शुरुआत कर दी है. आप भी सीढ़ियों को ढूंढने मत जाना, जब वल्लभ मिल जाएं वहीं से कूदकर उनके चरण पकड़ लेना. ये वल्लभ गुणगान महोत्सव श्री वल्लभ का आपके जीवन में प्रवेश कराएगा. ये एक विशेष उत्सव है, क्योंकि यहां बैठे हुए कई लोग ठाकुर जी की तो सेवा करते हैं, पाठ करते हैं, पर अभी भी श्री महाप्रभु जी से शायद दूर थे. पर यह उत्सव ऐसा बनेगा एक कि जिससे श्री वल्लभ आपके जीवन में प्रवेश कर जाएंगे. और श्री वल्लभ की कृपा के बिना श्रीनाथ जी दृष्टि तक नहीं देते हमको. પછી ગમે તેટલી પૂનમો ભર્યાઓને નાથ દ્વારા જઈને ખબર નહીં લોકો શું ભરવા જાય છે, પણ નિયમથી જાય તો ઉત્તમ પક્ષ છે. पर जो श्री वल्लभ के चरणारविंद में श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो ठाकुर जी दृष्टि भी नहीं देते. ये स्वयं श्रीनाथ जी का वचन है
ये श्री जी की आज्ञा। रसखान जी भी जब श्रीनाथ जी को देखे, रसखान जी का प्रसंग आप जानते हो कि जब बात कर रहे थे दो वैष्णव कि रसखान जी को एक बालक में इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति जो श्रीनाथ जी में हो जाए तो उसका तो उद्धार हो जाए। और ये बात रसखान जी सुन गए, कटार निकाली, कौन है श्रीनाथ जी, बताइए मुझे। डर गए दोनों वैष्णव। भाग में एक चित्र था श्रीनाथ जी का, निकालकर रसखान जी को बताया ये है श्रीनाथ जी। और जहां एक बार श्रीनाथ जी को देखा मानो रसखान जी उनके ही हो गए। और हुआ अब पाना है तो इसको पाना है, इनको पाना है, अब देखना है तो इनको देखना है, अब संसार नहीं देखना। और चित्र लेकर ढूंढ रहे हैं पूरे ब्रज में, कहां है श्रीनाथ। और सब मंदिर में जाएं, देखें श्रीनाथ जी के साथ, अरे ये वो स्वरूप नहीं है। पूरे मंदिर खोज लिए। फिर किसी ने कहा आप जिनको ढूंढ रहे हो ना, वो तो गिरिराज जी के ऊपर श्री महाप्रभु जी ने पधराए हैं। और जहां चढ़ने गए किसी ने प्रवेश नहीं करने दिया, गिरिराज जी के नीचे खड़े रह गए। बस ध्वजा को देखते रहे और आंसू सारते रहे, अश्रुपात करते रहे, अरे मुझे श्रीनाथ जी बाबा के दर्शन कब होंगे। और इतने में ही गुसाई जी को जाते हुए देखा। और जहां देखा तो गुसाई जी की भी दृष्टि श्रीनाथ जी की ओर ही थी। और गुसाई जी का बुखारविंद देखकर रसखान जी बोले ये तो मेरे महबूब का यार लगता है, मेरा जो प्रियतम श्रीनाथ जी है, क्योंकि उनके जैसा ही दिखाई देता है और मैं जहां देख रहा हूं उनकी भी वही दृष्टि है। गुसाई जी ने कृपा की, शरण में लिया रसखान जी को, श्रीनाथ जी के सन्मुख ब्रह्म संबंध कराया। क्योंकि जब ताप करने लगे तब श्रीनाथ जी सामने प्रकट हुए। और जहां प्रकट हुए रसखान जी के, तो रसखान जी पकड़ने दौड़े। और पकड़ने दौड़े तब श्रीनाथ जी ने कहा मैं दर्शन तो दे दूं, पर मुझको पकड़ना हो तो पहले गुसाई जी के पास जाओ, ब्रह्म संबंध लो, फिर मुझे छूने का अधिकार तुमको मिलेगा। तो श्री वल्लभ की शरण आए बिना श्रीनाथ जी भी दृष्टि नहीं करते। और श्रीनाथ जी भी ये चाहते हैं कि ये जीव पहले वल्लभ का हो फिर मेरा हो। तो ये श्री वल्लभ की गुण गाथा। कल हम नामों का दर्शन कर रहे थे सर्वोत्तम स्तोत्र के। ये एक एक नाम मंत्र रूप है। आपको जिस नाम में आसक्ति हो जाए उस नाम को पकड़ लेना और अखंड उसका स्मरण करते रहना। हूं खातरी आप पूछो, महाप्रभु जी ने जरूर कृपा से, क्योंकि ये साधारण नाम नहीं है। ये साक्षात जो गुसाई जी प्रभु चरण ने श्री वल्लभ का जो अनुभव किया और उसमें से ये प्रकट हुए नाम है। पहला नाम आनंदाय नमः, दूसरा परमानंदाय नमः, श्री कृष्णास्याय नमः। और कल चौथे नाम का हम दर्शन कर रहे थे, कृपा निधये नमः। सब बोले यहां जितने बैठे, नमः कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः, कृपा निधये नमः। श्री महाप्रभु जी कैसे हैं? कृपा के निधि हैं। और कल हम दर्शन कर रहे थे, चार माध्यमों से श्री वल्लभ कृपा करते हैं, नेत्रों से, मुखारविंद से, श्रीहस्त से और चरणारविंद से। ये चार माध्यम हैं कृपा करने के। देखो पुष्टि भक्ति में प्रभु ने, महाप्रभु ने 7 प्रकार की विशेष कृपाएं इन दैवी जीवों पर की है, इन पुष्टि जीवों पर की है। ये 7 प्रकार की विशेष कृपाएं दैवी जीवों पर हुई है इस पुष्टि मार्ग में, इस कृपा मार्ग में। पहली कृपा, कृपा के निधि है ना, ठाकुर जी और महाप्रभु जी दोनों कृपा के सागर हैं। इसलिए पहली कृपा दैवी जीव पर की, इन वैष्णवों पर की, इस पुष्टि जीवों पर की कि इस पुष्टि जीव को अपने श्रीअंग में से प्रकट किया। ये पहली कृपा। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मेरे वैष्णव का देह साधारण देह नहीं है, लौकिक देह नहीं है, पुष्टि काये न निश्चय। ठाकुर जी ने उसे अपने श्रीअंग में से प्रकट किया है, अपने श्रीअंग की सेवा के लिए। पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद नामक ग्रंथ जो षोडश ग्रंथ में है, महाप्रभु जी समझाते हैं 3 प्रकार की सृष्टि, पुष्टि, मर्यादा और प्रवाही। प्रवाही सृष्टि है वो भगवान के मन में से प्रकट की, जेना मन में आवे एम चाले, ये प्रवाही सृष्टि।
वो केवल संसार चलाने के लिए भगवान ने प्रकट किए। એને ગમે તેટલું સમજાવો ને ભગવાન વિશે એને સમજમાં જ ના આવે। એ સંસાર ચલાવવા માટે જ પ્રગટાવી છે ભગવાન। एक बात समझ लो, हरेक का अधिकार भी नहीं होता ये निर्गुण भक्ति का। जिसका जैसा अधिकार ऐसी आसक्ति उसे होती है, ऐसी वृत्ति उसी प्रकार की प्रवृत्ति। तो प्रवाही दूसरे है मर्यादा सृष्टि, जो भगवान की वाणी में से प्रकट हुए हैं। જેમને ધર્મ કરવામાં વધારે આસક્તિ હોય પણ ધર્મીની સેવામાં આસક્તિ ન હોય, એ મર્યાદા છે। એને ઉપવાસ કરાવો તો નકોડા ઉપવાસ કરી લે, નિર્જળા એકાદશી કરી લે, એને યાત્રાએ લઈ જાઓ તો ગમે તેટલી યાત્રાઓ કરી લે। એટલે કે ધર્મના જેટલા નિયમો છે એ પાળવામાં એને આસક્તિ હોય, પણ એને કે તું બેસીને ભગવત સેવા કર, સ્વરૂપ સેવા કર, તો એમાં એને આસક્તિ નથી। આ મર્યાદા ભક્તિ। અને ત્રીજી ભક્તિ એ પુષ્ટિ ભક્તિ છે। અને આ પુષ્ટિ ભક્તિ કરવા માટે ભગવાને પુષ્ટિ જીવોને પોતાના શ્રેયંગમાંથી પ્રગટ કર્યા છે। मर्यादा में तो कहा क्षितिजल पाव का गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीर। देह को अधम कहा है, पर हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं कि मेरे वैष्णव का देह अधम नहीं है। अरे जे आंखें आपने ठाकुर जी ना दर्शन करिए छे એ આંખોને અધમ કેમ કહી શકાય? જે જીવાથી હું ઠાકોરજીનું નામ લઈ શકું છું એ જીવા અધમ કેમ હોઈ શકે? જે હાથેથી રોજ ઠાકોરજીના હું ચરણસ્પર્શ કરું છું એ હાથ મારા અધમ કેમ હોઈ શકે? તો શું પંચ ભૌતિક દેહ નથી? તો કે આ પંચ ભૌતિક દેહ છે। પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ એનાથી જ બનેલો છે। પણ જ્યારે વૈષ્ણવનો દેહ પ્રભુ ઘડતા હોય તો અલૌકિક તત્વોથી ઘડે છે। વૈષ્ણવના દેહને ઘડવા માટે પૃથ્વી તત્વ ઠાકોરજી વ્રજ રજમાંથી લે છે, જલ તત્વ શ્રી યમુનાજીમાંથી લે છે, તેજ તત્વ શ્રી મહાપ્રભુજીમાંથી લે છે, વાયુ તત્વ શ્રી ગિરિરાજજીમાંથી લે છે, અને આકાશ તત્વ શ્રી ઠાકોરજીમાંથી લે છે। આમ અલૌકિક પાંચ તત્વોથી વૈષ્ણવનો દેહ ઘડાય છે। અને એટલે જ્યારે જીવ જ્યારે વૈષ્ણવ જ્યારે સદગત થાય, નિત્ય લીલામાં પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે એક વિશેષ ક્રમ માલા પહેરામણીનો આપણે ત્યાં હોય છે કે વૈષ્ણવની પાછળ માલા પહેરામણી કરાતી હોય છે। તો આ માલા પહેરામણીમાં તમે જુઓ ને તો આ પાંચે તત્વો હોય। ઠાકોરજીનો મનોરથ થાય, વ્રજ રજ ચરણામૃતનું વિતરણ કરવામાં આવે, યમુનાજીનું વિતરણ કરવામાં આવે, વલ્લભ કુલ પધારે વલ્લભ સ્વરૂપે, અને ગિરિરાજજી તો હરિદાસ વર રહે છે। એટલે માલા પરણીમાં આવેલા દરેક વૈષ્ણવ એ હૃદયમાં ભાવ લઈને આવ્યા હોય વૈષ્ણવતાનો, એ બધા જ ગિરિરાજજી સ્વરૂપ હોય છે। તો આમ આ પાંચે તત્વોની માલા પહેરાવણીમાં હાજરી હોય છે। માનો આ વૈષ્ણવનો જે અલૌકિક દેહ છે, જે પંચ તત્વ અલૌકિક તત્વોથી બન્યો છે, એ પાંચે તત્વોમાં લય થાય છે। તો પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય, પહેલી કૃપા આ કૃપા નિધિએ કરી કે આ વૈષ્ણવનો દેહ લૌકિક ન બનાવ્યો, અલૌકિક બનાવ્યો છે। એટલે એક વસ્તુ સમજી લેજો, જેવા તેવા હોય એ પુષ્ટિ માર્ગમાં આવી શકતા નથી, અને તમે જો આવ્યા છો તો તમે જેવા તેવા નથી। તમને ભગવાને માનવ દેહ કેવલ સંસાર ચલાવવા માટે નથી આપ્યો, તમને દેહ મળ્યો છે ભગવત સેવા કરવા માટે। એટલે બીજા જે કાંઈ કરતા હોય એ કરે, પણ આપણું જીવન તો ભગવત ભક્તિ માટે મળ્યું છે। લોકો કહેતા ને કે ખેડૂત એક કુંભાર ગર્ધબને લઈ જતો હતો, અને એક બાજુમાંથી એક ખેડૂત બળદને લઈ જતો હતો, તો બળદ પર એટલો બધો સામાન ભરી દીધો ખેડૂતે કે પરસેવે રેપ જેપ થવા લાગ્યો બળદ। એટલામાં બાજુમાં ગર્ધબ જતો હતો, એને કહ્યું કે તું રહ્યો બળદનો બળદ। લોકો શું થયું? ગર્ધબ કહેવા લાગ્યો મારો માલિક જો મારા પર આટલો સામાન ભરે ને તો હું તો ત્યાં જ આડો પડી જાઉં, એટલે બીજી વાર ભરે જ નહીં। ત્યારે બળદે કહ્યું કે તું એ કામ કરી શકે, પણ અમે તો ગાયના દીકરા, અમારાથી આ બધું ન થાય, કારણ કે તારી માને કોઈ મંદિરમાં ઘૂસવાય ન દે, અને અમારી માં ગાય તો અમારા ભગવાનની બાજુમાં ઊભી હોય। તું કરી શકે, અમારાથી ન થાય, એમ બીજા જે કરતા હોય એ કરે। આપણે તો કંઠી મહાપ્રભુજીની પહેરી છે, આપણાથી શું ખવાય, શું પીવાય, ક્યાં જવાય, કેમ રહેવાય, આ બધાના વિવેક સાથે આપણે તો જીવવાનું હોય, કારણ કે આપણે વૈષ્ણવનું સંતાન છે। આ શરીરમાં વૈષ્ણવનું લોહી વહી રહ્યું છે, મારા ગળામાં મહાપ્રભુજીની કંઠી મેં પહેરી છે, મારાથી શું થાય શું ન થાય એનો વિવેક મારા જીવનમાં હોવો જોઈએ। પુષ્ટિ કાયેન નિશ્ચય, આ પહેલી કૃપા। બીજી કૃપા ઠાકોરજીએ કરી, એ પુષ્ટિ જીવને પ્રગટાવ્યો તો ખરા, પણ કાયમ માટે એના હૃદયમાં પુષ્ટિ ભક્તિનું બીજ રોપી એને ભૂતલ પર મોકલ્યો। પ્રત્યેક દૈવી જીવના હૃદયમાં
ઠાકોરજીએ પુષ્ટિ ભક્તિનું બીજ રોપ્યું છે. ભક્તિવર્ધની ગ્રંથમાં પણ મહાપ્રભુજીએ સમજાવ્યું છે, બીજ દાઢર્ય પ્રકારસ્તુ. આજે એ બીજની દ્રઢતા કેમ થાય? યથા ભક્તિ પ્રબુદ્ધાસા તથોપાયો નિરૂપ્યતે. એ ભક્તિનું વર્ધન કેમ થાય? કારણ કે આપ સૌના હૃદયમાં ઠાકોરજીએ ભક્તિનું બીજ રોપેલું છે. એ પુષ્ટિ ભક્તિનું બીજ લઈને, એ સંપદા લઈને આ પ્રગટ થયા છે. એટલે આપે ઉધાર ભક્તિ લેવાની જરૂર નથી, આપની ભીતર જ છે. જો મર્યાદા અને પુષ્ટિ ભક્તિનો ફરક છે, મર્યાદા ભક્તિ એટલે સ્વિમિંગ પુલ ખોદવા જેવું. સ્વિમિંગ પુલ ખોદો ને તો પાણી તો બહારથી જ નાખવું પડે, પણ પુષ્ટિ ભક્તિ એટલે કૂવો ખોદવા જેવું. કૂવો ખોદો તો પાણી અંદરથી જ પ્રગટ થઈ જાય. એમ આ ઉપરના પથ્થર જ્યારે સત્સંગના માધ્યમથી હટશે, તમારી અંદર જ એ ભક્તિનું ઝરણું વહી રહ્યું છે. એ ઝરણું ફૂટી જશે. અને કેટલાના જીવનમાં મેં જોયું છે, થોડોક સત્સંગ મળે અને અંદર છુપાયેલું એ બીજ અંકુરિત થવા લાગે. આ બીજી કૃપા કે બીજ સાથે, ભક્તિના વૈભવ સાથે ભગવાને તમારો જન્મ કર્યો છે. ત્રીજી કૃપા, કૃપાનિધિની પુષ્ટિ ભક્તિના બીજને ઉછેરવા માટે શ્રી ઠાકોરજીએ આપણને સૌને શ્રી વલ્લભની શરણાગતિ આપી. આ ત્રીજી કૃપા, શ્રી વલ્લભનું શરણ આપણને આપ્યું છે. આ બહુ જ મોટી ઠાકોરજીની કૃપા આપણા ઉપર છે. કારણ કોની શરણે તમે છો એની મહત્તા છે. એક વસ્તુ જીવનમાં યાદ રાખજો, સાધનો આપણા ટૂંકા હોય ને તો આશ્રય મહાનનો કરી લેવો. આપણે સાધન સંપન્ન નથી, આપણે સાધના સંપન્ન નથી, પણ આપણું આશ્રય આપણે મહાનનો કર્યો છે. આપણે શ્રી વલ્લભનો આશ્રય કર્યો છે, એટલે આપણને સાધન બળ નથી, પણ આશ્રય બળ છે. कि हमने ऐसे तत्व का आश्रय किया है कि जिनके प्रभु स्वयं जिनके वश हैं, ऐसे श्री वल्लभ का मैंने आश्रय किया है. इसलिए महाप्रभु नीकी नौका, ये जो हरिराय जी के शब्दों में, वल्लभ साखी के शब्दों में कहूं तो यही एक नौका है वल्लभ नाम की, जिस पर जो जीव चढ़ जाए फिर वो पार अवश्य उतरता है. क्योंकि यही एक माध्यम है, यही एक कलयुग में आश्रय है कि जिसके द्वारा श्री जी तक पहुंचा जा सकता है. तो ત્રીજી કૃપા વલ્લભની શરણાગતિ આપી. ચોથી કૃપા જીવ પર ઠાકોરજીએ કરી, શ્રી વલ્લભ દ્વારા જીવને બ્રહ્મ સંબંધ આપી અને જીવનો હાથ ઠાકોરજીએ પકડ્યો છે. આ ચોથી કૃપા દેવી જીવ પર. શ્રી મહાપ્રભુજીએ બ્રહ્મ સંબંધ આપ્યું અને ગહી સોંપત श्री गोवर्धन नाथे. देखो, ब्रह्म संबंध देकर महाप्रभु जी हाथ पकड़ नहीं रखते हैं, पर श्रीनाथ जी के साथ उस जीव का हस्त मिलाप करा देते हैं. गही सौंपत श्री गोवर्धन नाथे, हाथ सौंप देते हैं गोवर्धन नाथ जी को. और इसीलिए पुष्टि भक्ति और मर्यादा भक्ति को समझाते हुए कहते हैं ना कि पुष्टि भक्ति वो बिल्ली के बच्चे की तरह है और मर्यादा भक्ति वो बंदर के बच्चे की तरह है. વાંદરાનું બચ્ચું માં જોડે ચોંટેલું રહે, એક ડાળ પરથી બીજા ડાળ પર, એક મકાન પરથી બીજા મકાન પર કૂદે, ત્યાં માને ચિંતા નથી, પણ બચ્ચાને ચિંતા છે કે મારી પકડ છૂટશે તો હું પડીશ. પણ પુષ્ટિ ભક્તિ એ તો બિલાડીના બચ્ચા છે. તો મર્યાદા ભક્તો ભગવાનને પકડી રાખે છે, પણ પુષ્ટિ ભક્તો પકડતા નથી, એ તો હાથ પકડાવે છે અને કહે, પ્રભુ અમે તો એવા છીએ કે આજે પકડીએ ને કાલે છોડી દઈએ, પણ આપ એવા છો કે એકવાર જેનો હાથ પકડો એને ક્યારે છોડતા નથી. આ પુષ્ટિ ભક્તિ છે. જ્યારે શ્રાવણ સુદ એકાદશીની રાત્રિએ સ્વયં ઠાકોરજી પ્રગટ થયા એ યમુનાજીના પાવન ઘાટ પર, ત્યારે 4 વચને ઠાકોરજી મહાપ્રભુ સાથે બંધાયા. 4 વચન ઠાકોરજી મહાપ્રભુજીને આપ્યા છે. પહેલું વચન આપ્યું, હે શ્રી વલ્લભ, આપના દ્વારા જે જીવ મારી શરણમાં આવશે એનો નિશ્ચિત હું સ્વીકાર કરીશ. બીજું વચન આપ્યું, એકવાર જેને સ્વીકારીશ એનો ક્યારે ત્યાગ નહીં કરું. ત્રીજું વચન આપ્યું, આપની કાનીથી વૈષ્ણવ જે કાંઈ ભોગ ધરશે એ નિશ્ચિત હું આરોગીશ. અને ચોથું વચન આપ્યું, આપ પુષ્ટાવીને જેના માથે મને પધરાવી દેશો ત્યાં સદાય હું પ્રગટ સ્વરૂપે બિરાજમાન રહીશ. આ 4 વચને ઠાકોરજી મહાપ્રભુ સાથે બંધાયેલા છે. ચોથી કૃપા દેવીજી પર ઠાકોરજીએ કરી, શ્રી વલ્લભની શરણાગતિ આપી અને વલ્લભ દ્વારા ચોથી કૃપા થઈ કે બ્રહ્મ સંબંધ કરાવી. શ્રી ઠાકોરજીએ જીવનો હાથ પકડ્યો છે અને વાર્તા સાહિત્યનું પ્રમાણ તમને આપશે, એકવાર શ્રીજીએ જેનો હાથ પકડ્યો એને ક્યારે છોડ્યા નથી. પાંચમી કૃપા દેવી જીવ પર ઠાકોરજીએ કરી, કૃપા નિધાને કૃપા કરી કે એ જીવના સ્વામી બની એના ઘરે પધારી અને એનું સમર્પણ સ્વીકાર કરે. આ પાંચમી કૃપા થઈ કે બ્રહ્મ સંબંધ લીધું. જો બીજા મર્યાદા માર્ગમાં ભગવાન મળે એટલે માર્ગ પૂરો, એટલે ધર્મ પૂરો. અને પુષ્ટિ માર્ગમાં તો જ્યાં મર્યાદા માર્ગનો વિરામ થાય ત્યાંથી પુષ્ટિ માર્ગની શરૂઆત થાય.
અહીંયા તો પુષ્ટિમાં આવ્યા એટલે પહેલા જ ઠાકોરજી પુષ્ટાવીને પધરાવી દઈએ. હવે માર્ગ શરૂ. જ્યાં બધા આવીને પૂરા થઈ જાય, પુષ્ટિ માર્ગની શરૂઆત જ ત્યાંથી થાય. તો ઠાકોરજી કૃપા કરીને જીવના ઘરે પધારે છે અને એના સમર્પણનો સ્વીકાર કરે છે. બ્રહ્મ સંબંધ સમયે જે બોલો એ નિવેદન અને સેવા પધરાવીને જે કરો એ સમર્પણ. આપણા સમર્પણને આપણે સિદ્ધ કરીએ છીએ બ્રહ્મ સેવા પધરાવી. ઠાકોરજીને નિત્ય લીલામાં શું કમી હતી? કેમ તમારા ઘરે પધાર્યા? શું ત્યાં જેવો સિંહાસન તમે આપી શકો છો? ત્યાં જેવા શૃંગાર આપી શકવાના છો? ત્યાં જેવો ભોગ આપી શકવાના છો? ત્યાં જેવી સુખ સગવડતા આપી શકવાના છો? ત્યાં જેવું આપણે કાંઈ આપી શકવાના નથી. છતાંય ભગવાન વૈકુંઠ છોડી આપણા ઘરે રસોડામાં રહેવા કેમ તૈયાર થયા? કારણ એક જ, ત્યાં તમે નહોતા વૈકુંઠમાં અને ઠાકોરજીને તમારા હાથની સેવા લેવી હતી એટલે પોતાનું બધું જ સુખ છોડી ઠાકોરજી તમારા ઘરે આવવા તૈયાર થઈ ગયા. લોકો ગણાવે કે ઠાકોરજી માટે મેં આટલું આટલું છોડ્યું. અરે આપણા માટે ઠાકોરજી કેટલું છોડે છે એ તો આપણે ભૂલી જ જઈએ છીએ. આપણા કરતા પ્રભુનો ત્યાગ મોટો કે નહીં? તો સમર્પણ આપણું સિદ્ધ કરાવવા આપણા ઘરે પધાર્યા એ ઠાકોરજીની વિશેષ કૃપા. છઠ્ઠી કૃપા પુષ્ટિ માર્ગમાં પુષ્ટિ જીવો પર આ કૃપા નિધિએ કરી કે નિસ્સાધન જીવની રાય જેટલી સેવાને પણ ઠાકોરજીએ મેરું કરીને એને સહર્ષ પ્રેમપૂર્વક એની યત્કિંચિત સેવાને પણ ઠાકોરજી પ્રસન્નતાથી સ્વીકારી. આ છઠ્ઠી કૃપા છે. ઠાકોરજી તમારા ઘરે પધારે ત્યારે કોઈ લિસ્ટ મોકલે છે, મને આ જોઈશે, આ જોઈશે, આ જોઈશે, આ જોઈશે, તો જ હું તારા ઘરે આવું? ક્યારે પ્રભુ કહેતા નથી. તમારે ત્યાં જેવી સગવડતા, જેવી અનુકૂળતા, એ બધી જ અનુકૂળતાઓમાં ઠાકોરજી બધી જ રીતે ગોઠવાઈ જાય અને તમારી ભક્તિને ભગવાન આદર આપે છે. આ રીતે તમારો જે ભાવ છે એને આદર આપી તમારી સગવડતાઓમાં ગોઠવાઈ જાય. પદ્મનાભદાસજીની વાર્તાઓમાં જુઓ ને, જ્યારે કાંઈ જ રહ્યું નહીં, 2 ટંક ભોજનની પણ પરિસ્થિતિ ન રહી અને ત્યારે મહાપ્રભુજીના વહુજીને ખબર પડી કે પદ્મનાભદાસજીને આટલી તકલીફ છે. એટલે પોતાના ઘરમાંથી, અડેલમાં રહેતા મહાપ્રભુજી પાસે પદ્મનાભદાસ, સીધું સામગ્રી મહાપ્રભુજીને ત્યાંથી પદ્મનાભદાસજીને ત્યાં મોકલાવી. અને પદ્મનાભદાસજી બહારથી આવ્યા, ભત્રીજી સાથે હતી અને પૂછ્યું બેટીને કે આ સીધું સામગ્રી ક્યાંથી આવ્યું? કહ્યું કે મહાપ્રભુજીના ઘરેથી આવ્યું છે. અને આ સાંભળતાની સાથે પદ્મનાભદાસજીના નેત્રોમાંથી ચોધાર આંસુ વહેવા લાગ્યા. બેટા, હવે અડેલ છોડવાનો દિવસ આવી ગયો છે. જ્યારે આપણા સુખ માટે આપણે આપણા ગુરુને શ્રમ આપવો પડે એના કરતા ગામ છોડીને જતા રહેવું સારું. આ પુષ્ટિ ભક્તિને આપણે જીવીએ છીએ. જો પદ્મનાભદાસ જેવી શ્રી વલ્લભની ભક્તિ બીજું કોણ કરી શકે? કેવા સુંદર પદ પદ્મનાભદાસજીના છે. અરે જેમણે શ્રી વલ્લભના સુખ માટે ધર્મ ગીરવે મૂકી દીધો. આ પદ્મનાભદાસજી की वार्ता વાંચીએ. મહાપ્રભુજી ભોજન કરીને બિરાજે છે અને કોઈ જીવનું કંઈક, કોઈ વ્યક્તિનું ધન ચોરાઈ ગયું અને એને થયું કોઈને પૂછું કે ક્યાંથી મળશે, એટલે એમ થયું મહાપ્રભુજીને જઈને પૂછું. અને પૂછવા માટે અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યો છે. પદ્મનાભદાસજી ઉભો રહે, શ્રી વલ્લભ ભોજન કરી રહ્યા છે. તો કે મારે જરૂરી કામ છે. તારે શું કામ છે? કે મારું ધન ચોરાયું છે એના વિશે પૂછવું છે. અચ્છા, તારે ધન જોઈએ? ચાલ મારી સાથે બજારમાં લઈ ગયા. અરે એક વેપારી બેઠો હતો, એને કહ્યું આને આટલું ધન આપી દે. લોકો આપું તો ખરા, પણ ગીરવે શું રાખશો? પદ્મનાભદાસજી કહે મારી પાસે કઈ લૌકિક તો નથી, પણ મારો ધર્મ હું તને ગીરવે રાખું છું. મારા વલ્લભના સુખ માટે હું મારો ધર્મ પણ ગીરવે મૂકી શકું છું. આવો ભાવ. અને પદ્મનાભદાસજી કહેવા લાગ્યા, હવે છોડવાનો વારો આવ્યો. ગામ આવ્યા ઠાકોરજી પાસે, મથુરાધીશની સેવા કરતા. આ 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે જરા મારા ઘરમાં તો 2 ટંક ભોગ ધરવાનું કઈ નથી. આપ આજ્ઞા કરો તો હું આપને શ્રી વલ્લભના ઘરે પધરાવી દઉં. બાકી મારે ત્યાં તો ઉપવાસ કરવાનો વારો આવશે પ્રભુ. અને ત્યારે ઠાકોરજી બોલ્યા હતા, પદ્મનાભદાસ, હું તારા ઘરે ઉપવાસ કરી રહીશ, પણ મને તારા ઘરથી બહાર ન કાઢીશ. આ પ્રભુની કૃપા પુષ્ટિ માર્ગમાં તમારી ભક્તિને પ્રભુ આદર આપે છે. આ પુષ્ટિ માર્ગનો વૈભવ છે. અને એટલા માટે અહીંયા યુવાનો બેઠા હોય તો કહીશ, તમારા વડીલોના ઠાકોરજી બિરાજમાન હોય તમારા ઘરે, અને વડીલોને ચિંતા હોય છે કે અમારા ગયા પછી અમારા ઠાકોરજીનું શું? પણ આજે સર્વોત્તમ સ્તોત્રની કથા સાંભળીને જો તમને ભાવ થયો હોય તો એટલો નિર્ધાર, એટલો નિશ્ચય જરૂર કરજો કે તમારા ઘરે વર્ષોથી બિરાજતા ઠાકોરજી બા અને બાપુજીના ગયા પછી ઘરથી બહાર જાય નહીં, એ વચન તમારા બાને આપી દેજો. એમને કહેજો કે હું ઠાકોરજીની સેવા હું કરીશ, પણ આપણા ઠાકોરજી ઘરની બહાર ન કાઢતા.
પુષ્ટિ માર્ગની સૌથી કરુણ કોઈ ઘટના હોય તો વર્ષોથી બિરાજતા પુષ્ટાયેલા પ્રભુ જ્યારે વડીલો ઘરથી જતા રહે અને આપણે ઝાંપીજીમાં બાંધીને પછી ગ્વાલ મંડળીમાં પધરાઈ આવીએ, એનાથી કરુણ બીજી કોઈ ઘટના પુષ્ટિ માર્ગની નથી. યુવાનોને ખાસ અપીલ કરીશ, સંકલ્પ કરજો તમારા ઘરના ઠાકોરજી તમારા ઘર છોડીને જાય. આ પુષ્ટિ માર્ગનો વૈભવ. અને સાતમી કૃપા કરી કૃપાનિધિએ જીવમાંથી સેવક, સેવકમાંથી દાસ, દાસમાંથી ભક્ત, ભક્તમાંથી ભગવદીય અને ભગવદીયમાંથી તાદર્શી બનાવી એ જીવને પોતાની લીલામાં અંગીકાર કરી લીધો છે. જે લીલાથી વિખૂટો પડેલો હતો એક સાધારણ જીવમાંથી અને તાદર્શી સુધીનો એક સ્વરૂપ આપી અને પુનઃ ભગવદ લીલામાં અંગીકાર કર્યો. આ સાતમી કૃપા. અને એટલે જ શ્રી વલ્લભનું નામ છે કૃપા નિધયે નમઃ. આપ કૃપાના નિધિ છો, કૃપાના ભંડાર છો, કૃપાના સાગર છો. અને એટલે આપણે ખેલના પદોમાં ગાઈએ ને, શ્રી વલ્લભ પ્રભુ કરુણા સાગર જગત ઉજાગર ગાઈએ. આપ તો કરુણા કે સાગર હો, કૃપા નિધયે નમઃ. આપ તો કૃપા કે નિધિ હો, કરુણા કે સાગર હો. નિધિ શબ્દના અનેક અનેક અર્થો શાસ્ત્રોએ કર્યા છે. કૃપાના ભંડાર છે અને એવો ભંડાર છે કે જ્યાં કૃપા ક્યારેય ખૂટતી નથી. અને શ્રી વલ્લભ જ્યારે કૃપા કરે ત્યારે સાધન અને પાત્ર જોઈને નથી કરતા. કેવા કેવા જીવો આપની શરણે આવ્યા. રૂપ મરારીદાસ કી આપ વાર્તા પડીએ. શિકારી છે, મરેલા પક્ષીઓ કંધા પર લટકી રહ્યા છે, લોહીથી ખરડાયેલા વસ્ત્રો છે. સામે મહાપ્રભુજીના બિરાજેલા જોયા, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ સ્વરૂપે દર્શન થયા અને જેવા હતા એવા શરણે પહોંચી ગયા. કહ્યું કે મારો ઉદ્ધાર થઈ શકે? શ્રી મહાપ્રભુજીને કહા, હા તારો ઉદ્ધાર થઈ શકે. સદગુરુ હોય ને એ ક્યારે જીવને નિરાશ ન કરે. મર્યાદા ભક્તિ ને પુષ્ટિ ભક્તિનો ભેદ છે. મર્યાદા ભક્તિમાં પહેલા શુદ્ધ થાવ પછી સ્વીકાર થાય, પણ પુષ્ટિ ભક્તિમાં તો પહેલા સ્વીકાર અને પછી શુદ્ધિ છે. મર્યાદામાં જે સારો એ મારો, પણ પુષ્ટિમાં જે મારો થયો એ સારો થયો. શરણે આવ્યા રૂપ મુરારીદાસ, કહ્યું જાઓ સ્નાન કરીને આવો. વસ્ત્રો લટકાડ્યા, મરેલા પક્ષીઓને ટીંગાડ્યા છે અને જ્યાં ડૂબકી લગાવીને બહાર આવ્યા, જુએ તો પક્ષીઓમાં પ્રાણ આવી ગયા. પાંખો ફેલાવીને આકાશમાં ઉડતા જોયા અને મુરારીદાસને જાણે ભાવ થયો કે આ પક્ષીઓ નથી ઉડ્યા, મારા દોષો મને છોડીને જતા રહ્યા છે. કેવા કેવા પ્રસંગો તમે વાર્તા સાહિત્યમાં જુઓ, શ્રી સાંઈજી પ્રભુચરણના પ્રસંગો જુઓ, અનેક પ્રસંગો તમને જોવા મળશે. અરે જે જીવ જાતિ હોય કોઈ રે તેને તત્ક્ષણ સર્વે સુખ હોય રે. જેને શ્રી વિઠ્ઠલનાથ વિચારે રે તેને પ્રગટ પદાર્થ ચારે રે. गोपालदास जी कहते हैं जे जीव जाति हो कोई रे, कोई भी जाति का हो या कोई भी जीव हो, एक बार जो शरण में आया महाप्रभु जी ने उससे कभी छोड़ा नहीं. ऐसे कृपा के सागर श्री महाप्रभु जी को हम वंदन करते हैं.